Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudire Nashtapraye Subhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhakti Bhaujinashtagi Mungam Karodi Vajalam Pangum Langayade Giri Yakravatamaham Vande Paramanandamaadavam Sri Guru Dinadarinam Sri Chaitanyamishram Vajnanatimirandhyasya Jnananchalashalakaya Chashurminitam Yena Tasmai Sri Guruve Namam Sri Chaitanyam Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Tada Disabantikam Vandeham Sri Guru Sri Yudapadakamalam Sri Gurum Vaishnavamsha Sri Rupam Sagarajatam Sahanarigunadhanidam Tam Sajivam Sadevam Sabadudam Parijanasaidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahanalilida Sri Vishaganim Tam Sahe Krishna Karuna Sindhu Dinabindhu Jadapade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavane Sri Vishwavani Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpadarubacha Kripa Sindhibhyevacha Padinam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bodhale Srimade Bhakti Vedanta Samin Namine Namaste Sarasdeve Gevravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Desadarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Prabhupada Ki Gurudev Jnanand Gauri Vaishnava Bhakta Ki Jai. Hare Krishna. Krishna second. Modify. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം പറയണത് ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ. നമുക്കറിയാം ഭക്തിപരമായിട്ട് നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ ഭക്തിപരമായിട്ട് യോഗ്യതകൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഗീതയുടെ തുടക്കത്തിൽ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ
അത് പല ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ടും പ്ലസ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി അതിൽ കൂടി ചെയ്യണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ. കാരണം അതെന്നെ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഈ രഹസ്യം വൈദിക ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഭഗവാൻ അറിയുന്നതാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന മാർഗം ഭക്തിയുത സേവനവും. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിൽ പറയുന്നു. ഒന്ന് എന്താണ് ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അറിയാന്നുള്ളതാണ്. അതായത് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ അറിയാന്നുള്ള, അല്ലെ? അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് കടക്കണം, അല്ലെ? ആ കടക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധികാരിക മതഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഈ കാര്യം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഏതാണ്? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാം, പിന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ആ രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും. താത്വിക ഗവേഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ശ്രമത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തിയോട് ഹർമാഷം വളർത്താൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു. കാരണം പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ട് ആ ജ്ഞാനത്തെ വെച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചോട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് ജ്ഞാനം. അതാണ് താത്വിക ഗവേഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരാജയപ്പെടുന്ന ശ്രമത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് പല രീതിയിലും പല വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും പലതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പല ചിന്താഗതികളും ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാനൊക്കെ കഴിയും ജ്ഞാനത്തെ കൂട്ടി. പക്ഷെ അതല്ല കാര്യം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തിക്കണം, അതായത് പ്രാക്ടിക്കലി. അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അറിവ് മാത്രം പോലെ അറിവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭാഗവതത്തിൽ 11:20-31 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഉദ്ധവരെ എന്റെ സേവനം ഗൗരവമായവർക്ക് ദാർശനികവും അഭിമൂഹങ്ങളും കൃത്യമായ ത്യാഗം ഒരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല. കാരണം ശരിക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കില്ല. ഏത്? ദാർശനികമായ അഭിമുഖങ്ങൾ, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം അതങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കും, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അവർക്ക് ഉദ്ദിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ കൃത്യമായ ത്യാഗം, അതാണ് നമ്മള് വിരക്തി എന്നുള്ള ചിന്ത, അതാണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. വിരക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണതാണ്, അല്ലെ? നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള വസ്തു നമ്മള് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്ന രീതി, അല്ലെ? എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിന് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം, അതൊരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന് ആർക്കറിയാൻ പറ്റും? ഹിന്ദു മതത്തിൽ ഹരേഷ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തല്ല. സോറി പ്രഭു, അത് അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത്. ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല മതി. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരാത്തവരോടൊന്നും പറയണം. നമ്മള് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഇന്ന് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചിടാം. 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ അതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. അപ്പൊ അതില് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അതില് വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അതിൽ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും കുറച്ച് ഞാൻ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ പഠിച്ചെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് 40 ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടെ, ചിലപ്പോൾ 30 ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വിടാം. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ചോദിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് മാത്രം നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് മാത്രം തന്നെ അതിൽ ഡൗട്ട് ഉള്ളത് മാത്രം. ഹരേഷ്ണ, നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും അത് വായിക്കാം. ഓക്കെ ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഉദ്ധവരെ എന്റെ സേവനം ഗൗരവം എടുക്കുന്നവർക്ക് ദാർശനിക അഭിമുഖങ്ങളും കൃത്യമായ ത്യാഗവും ഒരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല. എന്റെ ഭക്തനായി തീരുന്നതോടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും ത്യാഗം കൊണ്ടുള്ള ബലം തന്നെ കൈകൊള്ളും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മള് വിരക്തി, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ഭൗതിക വസ്തുക്കളോട് വിരക്തി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് തോന്നുന്ന വിരക്തി, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് സത്യം, ഇതാണ് സത്യം, ഇതങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ നടക്കാം, ഇങ്ങനെ, ഇതൊന്നിനോടും വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് വേറെ കാര്യം, ഇത് വേറെ കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഭക്തൻ മാറും. ആ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഭക്തിയുടെ സേവനമല്ലാതെ ആ അട്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാനായിട്ട് അട്രാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് തനിയെ വന്നോളൂ. ഒരു വസ്തുവിനോട് നമുക്കറിയാം, ഒരു വസ്തുവിനോട് അട്രാക്ഷൻ മറ്റുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാനായിട്ട് അട്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അറിയാതെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മളേക്കൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊള്ളും. അതാണ് പറയുന്നത്. പരമസത്യം എന്തെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനും അതോടെ സംജാതമാവും. അതോടുകൂടി നമുക്ക് എന്താണ് പരമസത്യത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹവും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ കൊണ്ടുതരും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരീക്ഷണം അതാണ്. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഇരുട്ടി തപ്പേണ്ടതുമില്ല. കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രകാശം പരത്തും. അപ്പൊ അതാണ് ആ പരീക്ഷണം. നമ്മള്
ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, ബാക്കി ഭഗവാൻ ചെയ്തോളൂ. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലായാലും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ വിടാതെ മുന്നോട്ട് പോവാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അതിനുള്ള മാർഗം ഭഗവാൻ തന്നെ കാണിച്ചു തരും. നമുക്ക് വലിയ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അയ്യോ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇതൊന്നും നമ്മ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് 11, 20, 32 തൊട്ട് 33 ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു. ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭവും ദാർശനിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം, ത്യാഗം, യോഗ സാധന, ദാനധർമ്മങ്ങൾ തുടങ്ങി ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളും എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, അതായത് സ്നേഹപൂർവ്വം എന്നെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് സ്വയമേ വന്നു ചേരും. അപ്പൊ ഈ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയല്ലേ, നമ്മൾ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, തപാനുഷ്ഠാനം, ഇതിനൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്, നമുക്ക് പുണ്യമാണ് ലഭിക്കുക. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ, യോഗ സാധനങ്ങൾ, ദാനം, സംസ്കാരം, ഇതൊക്കെ അൾട്ടിന്ന് പുണ്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈവൻ ഭൗതികമായിട്ടും മെച്ചപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. അതായത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരെയും, അത് നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മൾ പറയലുണ്ട് രജോ തമോ, അതുപോലെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നു പറയാം. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റുള്ളവരേക്കാള് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ, ഞാനും കിട്ടിയത് കാരണം ജീവിതം അതേ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ വൈദികമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈവൻ ഭൗതികതയും മുന്നേറും, ആത്മീയതയും മുന്നേറും. ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന, അതായത് ഒരു വ്യക്തി ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, അതിനർത്ഥം ദാനധർമ്മം ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല, ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഗുണവും അതേപോലെ തന്നെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ഗുണവും ദാർശനിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരവും ഇതൊക്കെ തന്നെത്താനെ വന്നോളും. കാരണം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് നേരിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ആ ഗുണഗണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അറിയാം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിട്ടുകളയും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാലത്ത് കുളിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ അത് നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്, വൈദിക കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്, അത് നമ്മള് ശുദ്ധിയോടുകൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ അത് ചെയ്യുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കൂല. കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങും. അത് തന്നെയാണ് വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കയറും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അവനിൽ നിന്ന് എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം നൽകുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ അവനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും വേണ്ട. ഉപരി ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുക എന്നതുപോലെയുള്ള ഭൗതിക ലാഭം, അതല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ള പോലെയുള്ള ആത്മീയ ലാഭം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന് എന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം വഴി എന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും കൈവരും. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്കറിയാം. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ ആലോചിച്ചാൽ മതി. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയത് എന്തിനാണ്, ഭൗതിക ലാഭത്തിന്, പക്ഷെ കിട്ടിയത് എന്റെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അല്ലെ. അതോടുകൂടി എന്താണ്, പിന്നെ ധ്രുവ മഹാരാജന് അത് ആഗ്രഹം വരുന്നേ ഇല്ല അല്ലെ. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിലുള്ള അതിയായ ഭക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകമോ വൈകുണ്ഠ ലോകമോ ഉപരി ലോകമോ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തയേ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിനേൽ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാനെ കിട്ടുന്നതോടുകൂടി ആ ഭക്തന് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ പറയില്ലേ, പാൽപ്പായസം കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേറെ അതിന് പിന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. സത്യത്തിൽ ഒരുവൻ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്തന് തുടർന്നും ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങളുടെ ആസക്തി നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ ഉത്തമനൊരു അധ്യാത്മഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചിട്ടയായ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ ആ പ്രവണയിൽ നിന്ന് അയാൾ താമസിയാതെ വിമുക്തനായി തീരും. അതാണ് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇതൊക്കെ പറയാൻ വളരെ ഈസിയാണ്, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുമ്പോൾ വളരെയായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങും അല്ലെ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ സാധന ഭക്തി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, സാധനയിൽ കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആകർഷണം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ പല ജന്മം കൊണ്ട് ആർജിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്താണ് നിലനിൽക്കുന്നത്, കലിയുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മായ ഏത് സമയത്തും നമ്മളെ പിടിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾക്കൊരു ഗൈഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൊരു ഗുരു ഇത് മസ്റ്റാണ്, ഇന്നത് വന്ന് നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ. അതാണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതും ഗുരുവിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം, അതായത് ഡെയിലി ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി റൊട്ടീൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും. അതാണ് ഗുരുവിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും കൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതാണ് സത്യമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ്, ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാനാണ് എനിക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭക്തി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ആർക്കും ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തി മാറിപ്പോണാണ്. ഒരു വ്യക്തിയും സ്നേഹിക്കാത്ത, എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ, ഏതൊരു വ്യക്തിയും എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമാണ് കൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കാനും റെഡിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാണില്ല. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആ പോയിന്റിന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആസക്തി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുതെന്നും കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുഖങ്ങളും കൈക്കൊള്ളണമെന്നാണ് ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ഭൗതിക സുഖം, ഏതാണ് ആത്മീയ സുഖം, ഏതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് അതിനോട് വലിയ ആസക്തി കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സുഖം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കിട്ടില്ല, പക്ഷെ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഉദാഹരണത്തിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മളൊക്കെ ശരി ആചാര്യമാരുടെ ലെവലിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, നമ്മൾ സാധാരണ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഉദാഹരണം ഭക്ഷണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രുചികരമായ വസ്തുക്കളെ കൂടിയേ തീരൂ അല്ലെ. അത് നമുക്ക് ആവശ്യം, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഭക്ഷണവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ നാവിന്റെ തൃപ്തിക്ക് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി കൃഷ്ണന്റെ തൃപ്തിക്ക് രുചികരമായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളും അത് അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് മാത്രം അതിന് സാധന ഭക്തിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമായിരിക്കും, കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും അത് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ത്യാഗമായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ രുചികരമായ ഭക്ഷണ കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഭക്ഷിക്കരുത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാത്തത് നിരാകരിക്കാനും എന്നുള്ളതാണ് പരിത്യാഗം. കൃഷ്ണൻ എന്ത് സമർപ്പിക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ നിരാകരിക്കാം. കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കാതെ യാതൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അതിനാണ് പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പരിത്യാഗത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയുള്ള ചെയ്യുന്നത്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം അതാണ് പറഞ്ഞത്. പറയില്ലേ ലിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്, നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നുവോ അത് മുഴുവനും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാം. എല്ലാത്തിനും അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു നമുക്ക് പറയാം നിർഭയത്വം. എല്ലാത്തിനും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നാണ്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ആ സാധന ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മളെ ഭക്തിയും വളർന്നു വരും. പിന്നെ ഒരു സമയം വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും. ആ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മളെ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു, പ്രത്യേകിച്ച് രൂപഗോസ്വാമി നമ്മളോട് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാ. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. ഭൗതികമായതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിർവിക്തവാദികൾ കഠിനമായ തപാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയേക്കാം. അതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന യോഗാഭ്യാസികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കലാണ് അല്ലെ. വിരക്തിയാണ് അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അല്ലാതെ ഒഴിവാക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിന് വലിയ കഠിനമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതൊക്കെ അവർക്ക് വരും. അത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവർക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. എന്നാൽ ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒക്കെ വിരക്തി അല്ലെ. പറയില്ല കണ്ണടച്ചിരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ള പരിപാടികൾ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് സത്യത്തിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള സമയവും ഇതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പരിത്യാഗം സമ്പൂർണ്ണത നേടാൻ അപര്യാപ്തമായി തീരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്കായ പരിപൂർണം നേടാൻ അപര്യാപ്തമായി തീരുന്നത്. കാരണം അതല്ല ശരിക്കും, അത് അതിന്റെ ഒരു വഴി വേണമെന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നല്ലാതെ, പക്ഷെ ഇത് തെറ്റെന്ന് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പറയണമില്ല. ഇത് ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് എത്താം, പക്ഷെ എന്താണ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും, അത് കാരണം ശരീരികൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എത്താം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എത്താം, പക്ഷെ അതിന് വഴി ഇത്തിരി കഠിനമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനമായി ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഇത്തരം കൃത്രിമ പരിത്യാഗം ശീലിച്ചതിന്റെ ഫലം പതനം സംഭവിച്ച് വീണ്ടും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾക്ക് ആകർഷപ്പെട്ടു പോയ നിർവൃത്തിവാദികൾ ധാരാളമുണ്ട്. അവിടെ വരുമ്പോൾ, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പതനം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറേയുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ പരിത്യാഗം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാതും വിരക്തി എന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിന് സമ്മതിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട്, നമുക്കൊന്നുമില്ലാണ്ട്, നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ട് റൂമിൽ ഇട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ നമുക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞ് റൂമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റും? ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം മാക്സിമം, പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. വിരക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയാനൊക്കെ ഈസിയാണ്, അതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവരെന്താണ്, വീണ്ടും ഭൗതികതയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവര് വീഴാനുള്ള പതനത്തിന് വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, മറ്റേത് ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രാക്ടിക്കലാണ്. കാരണം ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതിന് ആസക്തി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പറയില്ല, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്തിനാണ്? ആൾക്കാർക്ക് സാധനം വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തി എന്നാണ് ആസക്തിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോഴെന്താണ്, ഇന്ദ്രിയത്തിന് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടുകയും ചെയ്ത് ആത്മാവിന് കിട്ടേണ്ടതും കിട്ടുകയും ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും ഹാപ്പി. പരിത്യാഗികൾ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഔദ്യോഗികമായ സന്യാസിമാരുള്ളവർ ഇക്കാലത്തുമുണ്ട്. സന്യാസിമാർ ഭൗതികാസിസ്റ്റം മിഥ്യയാണെന്നും ആത്മീയ സത്യമാണെന്ന് അവർക്ക് പുറമേക്ക് പറയും. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ പല പരമ്പരകൾ, പല രീതിയിലുള്ള വ്യക്തികളെയും നമുക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർ പറയണത് ശരിയല്ല, അവർ പറയണത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഭൗതികാസ്തിത്വം മിഥ്യയാണ്, ആത്മീയാസ്തിത്വമാണ് സത്യമാണെന്ന് അവർ പുറമേക്ക് പറയും. അതായത് പുറമേക്ക് അവർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്നും, പക്ഷെ എന്താണ്, അവർക്കിത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ സത്യമൊക്കെ അവർക്കറിയാം. പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഇതൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകം ത്യജിച്ച് അവർ കൃത്രിമമായി പ്രകടിപ്പിക്കും. കൃത്രിമമായിട്ടാണ് ഭൗതിക ലോകം ത്യജിച്ചതായിട്ട് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുക. എന്നാലും ഭക്തിയുത സേവനം എത്തിച്ചേരാതെ എത്തതുകൊണ്ട് അവർ ലക്ഷ്യം നേടാനാവാതെ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ത്യജിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈസിയല്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇന്നോട്ട് പോയിട്ട് നാമം ജപിച്ചിരുന്നാൽ മതി, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ അത് തന്നെ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അത് ശരിയല്ല. ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒന്നും വേണ്ടാത്ത അവസ്ഥ ചെന്നിരുന്ന് കാട്ടിപ്പോയി നമസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, അത് 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 സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റിയ ഇതല്ല, നിനക്ക് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഭക്തിയുത സേന എത്തിച്ചേരാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ലക്ഷ്യം നേടാനാവാതെ വരുന്നു. ഭൂതദയാപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഭൗതിക പ്രവർത്തനം അവർ മടങ്ങി വരുന്നു. ജഗത് മിഥ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് കാരണം അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടാൻ പലരും വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ അഭയം തേടാത്തവരാണ് ഇവർ. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ അഭയം തേടാത്തവരാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇത്രയും ഇതിലേക്ക്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൽ ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആ സമയത്തും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. പല രീതിയിലുള്ള സന്യാസി പരമ്പരകളും ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട, ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്രയും നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പരിത്യാഗവും ഇല്ല, ഭക്തിയും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണ ജനറൽ അല്ലെ, നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവരെ വെച്ചൊരു കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞിട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളതൊക്കെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ആത്മീയ ആചാര്യൻ എങ്ങനെയാവണം
ഒരു ആചാര്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞുതരും. ഒരു ഗുരു എന്തായിരിക്കും? ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല പോയിന്റ്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആചരിക്കുന്നവൻ അല്ലെ. ധനം സഞ്ചയം കൊണ്ടോ അനുയായികളെ ആധിപത്യത്തിലോ ആത്മീയചാര്യൻ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആത്മീയാചാര്യൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? അങ്ങനത്തെ വലിയ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ അല്ലെ, തീർച്ചയായിട്ടും ധനം അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരും. അതുപോലെ അനുയായികൾ വരും. ഇതൊക്കെ കണ്ട് അഹങ്കരിക്കരുത് ആര്? ആചാര്യൻ. യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആരും അധികാരപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തം ഉത്സാഹത്തിൽ ആചാര്യനായി തീരുവാൻ ശിഷ്യസംഘങ്ങൾ അധികത്തിൽ അവളവറ്റ ധനത്തിലും മതി മറന്നു പോയെന്നും വരും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒന്നാം കിട ആചാര്യനാവില്ല. അതെ, അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോണ കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണ് ആചാര്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുന്ന മുന്നേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ആ രീതിയിൽ ധനവും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ശിഷ്യഗണങ്ങളും മാത്രം അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരായിരിക്കില്ല. അവര് പതനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മതിമറന്നു പോയാൽ അയാളുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഇളക്കം തട്ടും. അതിനെ ശിഷ്യപരമ്പരയുടെ തത്വങ്ങൾ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ശരിക്കും നമുക്കറിയാം, ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില നിയമങ്ങളും ആചാര്യനും ബാധകമാണ് അല്ലെ. ഒന്നാമത്തേത് ശിഷ്യപരമ്പര തത്വങ്ങൾ അദ്ദേഹം അടിയുറച്ചിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടിയുറച്ചിരിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനം അടിയുറച്ചിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ 3-4 തത്വങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇത് 3 തെറ്റിച്ചളയും. കാരണം ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ തെറ്റിക്കും. കാരണം എല്ലാവരും വന്ന് ആ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്താണ് ഭഗവാനായെന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ധനവും കിട്ടണം. അതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്കറിയാം 3 കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശ്നക്കാര് അല്ലെ. ഒന്ന് ധനം, ഒന്ന് നമ്മളെ പൊസിഷൻ, പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മളെ പിന്നെന്താ നമ്മളെ വഴി തെറ്റിക്കണ 3 കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ പൊസിഷൻ അല്ലേ, പവർ, പിന്നെ നോളജ് അല്ലേ. നമുക്ക് കുറെ നോളജ് വരുമ്പോ എനിക്കല്ലാത്ത പോലെ എന്റെ നോളജ് ഇല്ലാത്ത എനിക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ നോളജ് അല്ലേ. അറിവ് വളരെ അധികം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ അഹങ്കാരം തുടങ്ങും. പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ ചുറ്റുപറ്റും കുറെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഞാനാണ് എല്ലാതും. പിന്നെന്താണ്? നമുക്ക് ധനം കിട്ടുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അല്ലാതെ എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ളത് പറ്റുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്ന് ആചാര്യന്മാരോട് പറയണം. അപ്പൊ എന്താണ്? അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പതുക്കെ അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ മാറണം എന്നാണ് നമ്മളോട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് ഇളക്കം തട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആചാര്യന്മാരെ പറ്റി നമുക്കും തരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാർക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് പറയുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണബോധമുള്ളയാൽ സ്വാഭാവികമായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ചിന്തയിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ മറ്റു തരത്തിലോ പവിത്രീകരണം അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ചെക്ക് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. കാരണം നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു വരാം. എല്ലാവരും നമ്മളെ പോലെ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വരാമെന്നില്ല എന്നല്ല, എന്നാലും സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ ആചാര്യന്മാരെ പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ധനവും അല്ലെങ്കിൽ പലതരം ഭൗതികവും അതേപോലെ തന്നെ ചുറ്റുപാടും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിലും വന്നുകൊള്ളാം. അപ്പൊ അത് നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷെ കൃഷ്ണബോധമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതിൽ മാത്രം അടിയുറച്ചു നിൽക്കുള്ളൂ. അത് കൃഷ്ണബോധത്തിലുള്ളയാൾ സ്വാഭാവികമായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ചിന്തയിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പവിത്രീകരണങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തയുണ്ടാവില്ല. അവൻ എന്നെ ആദരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവൻ എന്നെ ഇത് ചെയ്തില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല, അവിടെ പറഞ്ഞില്ല, ഇത് പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ. അതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മളെ ഭക്തി പതുക്കെ താന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ശരിക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുക. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൂ, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വ്യക്തിനെയും. അതാണ് നമ്മൾ വലിയ ആചാര്യന്മാർ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയണം, നമ്മൾ ചെന്ന് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചെന്ന് പ്രണാമം നമസ്കാരം ഇതൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അവര് ചിലപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല നമ്മളെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ലോകം വേറെയാണ്. അതാണ് പ്രത്യേകത. പവിത്രീകരണത്തിന് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അത് നമ്മളെ ചിന്താഗതി അതാണ്. പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആ ചാപ്റ്ററൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി.
പൗത്രീകരണ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിന് അയാൾ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. യോഗമുറയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അയാൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം നിയമങ്ങളും മറ്റു ഭക്തർ സ്വയം ശീലിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ യോഗ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യോഗയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പ്രാണായാമം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ഇതിൽ യോഗാമുറയിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പറയുന്നത്. നല്ലൊരു യോഗിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അഹിംസ എന്ന ഗുണം ഒരു മൂർത്താവായ ഉദാഹരണമാണ്. ഭക്തൻ സ്വഭാവയെ അഹിംസവാദിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഹിംസയാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തൻ ആൾറെഡി അഹിംസാവാദിയാണ്. കാരണം അവൻ അഹിംസ അവൻ പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാൻ എന്തായാലും നമുക്കറിയാം ഭഗവാന് കരുണയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളും അറിയാണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരാളും വധിക്കരുത്, ഒരാളും ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരിനെ പറഞ്ഞ അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അതുകൊണ്ട് അഹിംസ വിശേഷ വിധിയെ പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കില്ല, ഞാൻ ഒരു ജീവജാലിനെ വധിക്കില്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട, അത് പരിശീലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അത് നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ താനെ വന്നുകൊള്ളും. അതിന് നമ്മൾ പറയപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നാമം ജപിക്കിട്ട. ജനറൽ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയാ, എല്ലാവരോടും നാമം ജപിക്കാന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന യമനിയമങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെത്താനെ വന്നുകൊള്ളും. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ അഹിംസനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയണ്ട. അതായത് നമ്മളായിട്ട് വേറെ രീതി പറഞ്ഞ ഭഗവാനായിട്ട് അടുത്ത വ്യക്തികളാണ്, അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇത് തന്നെത്താനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ സസ്യാഹാര പ്രസ്ഥാനത്തിലും മറ്റും ചേർന്ന് പവിത്രീകരണം നേരിടേണ്ട. എന്നാൽ ഭക്ത പരപ്രേരണ കൂടാതെ തന്നെ സസ്യാഹാരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പവിത്രീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു ഭക്തൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ സസ്യാഹാരിയായിട്ട് മാറും. നമ്മ അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണ്ട. അതാണ് വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് അങ്ങനത്തെ സസ്യാഹാരം വെച്ച് നമ്മളിപ്പോ പറയില്ലേ, സാധനം എല്ലാം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അത് കഴിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് കഴിക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, അത് വേണ്ടാന്ന് ശരീരം കൊണ്ട് വെച്ചാലും മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനത്തെ കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെത്താനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മളാ പറയുന്ന സാധാരണ ഭക്തിയിലേക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഡെയിലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്തൻ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ വിശേഷിച്ച് പരിശീലനം തേടാതെ എന്നതിനാൽ ധാരാളം ഉദാഹരണമുണ്ട്. ദേവന്മാരുടെ എല്ലാ സദ്ഗുണം അവനിക്ക് താനെ വികാസം പ്രാപിച്ചോളും. ഒരു ഭക്തന് പ്രത്യേകിച്ച് പരിശീലനത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇന്നതുപോലെ ചെയ്യണം, ഇന്ന ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഒരാവശ്യമില്ല. ആ വ്യക്തി തന്നെ ആ ദേവന്മാരുടെ സദ്ഗുണങ്ങൾ അവനിൽ താനെ വികാസം പ്രാപിച്ചുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞത്. ദേവന്മാരുടെ ഗുണം തന്നെ ആ വ്യക്തിയിൽ, അത് സത്വഗുണം അല്ലെ. ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ സത്വഗുണത്തെ. അതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്, അറിയാതെ തന്നെ രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും എങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാം എന്ന് നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് കൃഷ്ണാബോധം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്കുള്ള വ്യക്തി അവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വന്നുകൊള്ളും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ പതുക്കെ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് അപ്പൊ എന്താണ്, ആ വ്യക്തിക്ക് ദേവന്മാരുടെ പോലുള്ള ഗുണഗണങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ബോധപൂർവം സസ്യാഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നവനോ അഹിംസ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനോ ഭക്തികരമായി തോത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനായി തീരാൻ ഈ യോഗ്യതകൾ അപര്യാപ്തമാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, സസ്യാഹാരം ശീലിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ടുള്ളവരും അഹിംസ പകർത്തിയിട്ടുള്ളവരും അവരെ നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ അവരെന്താണ്, ഇത്തിരി ബെറ്റർ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഏത് കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വ്യക്തികളായിട്ട് സംഭവിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവരെന്താണ്, ആത്മീയമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവർ അതിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു സംശയമില്ല. വെച്ച് നോക്കി യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഭക്തനായി തീരാൻ ഈ യോഗ്യതകൾ അപര്യാപ്തമാണ്. വെറുതെ നമ്മൾ അഹിംസ പരിശീലിച്ചതുകൊണ്ടോ സസ്യാഹാര പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടോ നമ്മൾ എന്താണ്
നമ്മൾ ഭക്തനായി തീരണമെന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് അതിൻ്റെതായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഇതിൽ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ വന്നുകൊള്ളും. അതിന്റെ അപ്പൊ സസ്യഹാരിയോ അഹിംസാവാദിയോ ഭക്തനായി കൊള്ളണമെന്നില്ല. ചില വ്യക്തികളുണ്ട്, അഹിംസയായിരിക്കും, വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവമൊക്കെ ആയിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ സസ്യഹാരിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ഭക്തനായിക്കൊള്ളുന്ന യാതൊരു നിയമവുമില്ല. അതേസമയം ഒരു ഭക്തൻ ഒരേ സമയം തന്നെ സ്വയം സസ്യഹാരിയും അഹിംസാവാദിയുമായിരിക്കും. ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും സസ്യഹാരിയും ആയിരിക്കും, അഹിംസാവാദിയായിരിക്കും. യാതൊരു പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മറ്റുള്ള ഉപദ്രവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മൾ പോകില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് സസ്യാഹാരിത്വമോ അഹിംസവോ ഭക്തിക്ക് നിദാനമല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ നിഗമനം. അപ്പൊ ഈ സസ്യാഹാരം കൊണ്ടോ അഹിംസ കൊണ്ടോ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അഹിംസാവാദിയും സസ്യാഹാരിയായി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന എപ്പോഴെന്താണ്? ഭക്തിക്ക് മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റേ തെറ്റൊന്നല്ല അതാണ് പറയുന്നത്. നാരദ മുനിയുടെ ഉപദേശം കേട്ട് ഒരു നായാട്ടുകാരൻ ഉത്തമനായ ഭക്തനായ ഗാഥ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഉത്തമനായ ഭക്തനായി തീർന്നപ്പോൾ ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ അയാൾക്ക് തയ്യാറായില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലമുണ്ട് ഈ മാറ്റം കണ്ട് നാരദ സുഹൃത്തായ പർവ്വത മുനിയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: പ്രിയപ്പെട്ട നായാട്ടുകാരാ, ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും കൊല്ലാൻ സമ്മതമില്ലാത്ത നിന്റെ ഭാവത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഭക്തിഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സദ്ഗുണങ്ങൾ തനിയെ രൂപം കൊള്ളും. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പരദുഃഖത്തിൽ ഇടം കൊടുക്കുകയില്ല. അപ്പൊ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ഇത് ഏത് നായാട്ട് വാൽമീകിയാണോ കാര്യങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഈ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടത്? നായാട്ടുകാരെന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമുക്ക് നോക്കത്. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ളൂ ഇതിൽ പറയണത്, ഇത്രയുള്ളൂ. നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. അതൊന്നും കൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാഗവതത്തിന്റെ സ്കന്ദപുരാണത്തിന്റെ ഒരു റെഫറൻസ് എടുത്ത് പറയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ പറഞ്ഞ ഇത്രയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നായാട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാത്തിനെയും വധിക്കാന്നാണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യം, അല്ലെ? ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ഒരു ജീവനെയും വധിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു. ഉറുമ്പിനെ പോലും എന്താ പറയാ കൊല്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ ആർക്ക് ആ ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കില്ല. പിന്നല്ലേ വധിക്കില്ലേ, അല്ലെ? ശരീരവുമായി ശുദ്ധീകരണം, പ്രവർത്തനം, തപാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, മനസമാധാനം, പ്രജ്ഞയുടെ പവിത്രീകരണം തുടങ്ങിയെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് താനാ വെളിപ്പെടുമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ഉറപ്പിച്ചാണ് പറയുന്നത്, വെറുതെ അല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസമാധാനം, പ്രജ്ഞയുടെ പവിത്രീകരണം, ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ശരീരമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ താനേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നുകൊള്ളും. അതാണ് പ്രത്യേകത. 9 തരം ഭക്തി സേവനമുണ്ടെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം 9 തരം ഭക്തി സേവനങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? ശ്രവണ, പിന്നെ കീർത്തന, സ്മരണ, പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 9 തരം നമുക്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ ആരാധന, പ്രാർത്ഥന, ആജ്ഞാപാലനം, സുഹൃത്ത് എന്നതിലുള്ള കൃഷ്ണസേവന, ആദ്യത്തിന് വേണ്ടി സർവ്വദേവിയിൽ ഓരോന്നും ശക്തമാണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരിക്കൽ ചെയ്യുന്നവർ സമ്പൂർണ്ണത നേടാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. നമുക്കറിയാം 9 ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ? അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ 9 ചെയ്യുന്നവനുണ്ട്, അല്ലെ? 9 രീതിയിലും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഏത് ചെയ്താലും അൾട്ടിമേറ്റ് ആ വ്യക്തിക്ക് സമ്പൂർണ്ണത നേടാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗം സ്വീകരിച്ച് സമ്പൂർണ്ണത കൈവരിച്ച മൂർത്ത ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ശ്രവണത്തിൽ മാത്രം ലക്ഷ്യം നേടിയ, ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യം നേടിയ ആളാണ് പരീക്ഷിത്തും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സുകൾ തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും പിന്നെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എന്താണ് അല്ലെ കീർത്തിക്കുന്നതോടുകൂടി, അല്ലെ? പാരായണത്തിലൂടെയാണ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചത്. ഭഗവത് സ്മരണയാണ് പ്രഹ്ലാദനെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചത്, അല്ലെ? ഭഗവത് സ്മരണ, അല്ലെ? സ്മരണയാണ് പ്രഹ്ലാദനെ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ തഴുകി അദ്ദേഹത്തിന് സുഖം നൽകിക്കൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി, അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. പൃഥു ക്ഷേത്രാരാധന കൊണ്ടും അക്രൂരൻ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ഹനുമാൻ സേവനത്തിലൂടെയും ലക്ഷ്യം കണ്ടപ്പോൾ അർജുന സുഹൃദത്തിലൂടെയുമാണ് അത് സാധിച്ചത്. തനിക്കുള്ളത് മുഴുവൻ കൃഷ്ണനെ കാഴ്ചവെച്ച മഹാബലി ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണതയിലെത്തി.
ആ 9 ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജ്, അത് ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയ, പിന്നെ കീർത്തിച്ചതിലൂടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി, പിന്നെ സ്മരിച്ചതിലൂടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ തഴുകി, അത് പാദസേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി, പൃഥു മഹാരാജാവ് ക്ഷേത്ര ആരാധന കൊണ്ട്, അക്രൂരൻ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട്, ഹനുമാൻ സേവന ദാസരൂപത്തില്, അർജുനൻ സുഹൃത്ത് രൂപത്തില്, പിന്നെ ബലി മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്തത്? സമ്പൂർണ്ണം തനിക്കുള്ളത് മുഴുവനും ആത്മാവ് അല്ലെ എല്ലാതും സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ആത്മസമർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. മഹാബലി അങ്ങനെയാണ് പരിപൂർണയിലെത്തുന്ന ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പറഞ്ഞ 9നും ഒരുമിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതും ഉദാഹരണമുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം. ഇതും മുഴുവനും ഇത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥ. കാരണം ഇത് 9ഉം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തില് 9ാം അധ്യായത്തിൽ 4ാം സ്കന്ധത്തിൽ 18, 19, 20 ഏറ്റവും സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അംബരീഷ മഹാരാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളെ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കൈകൾ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയായി, കാതുകൾ ഭഗവാനെ സർവോദിശയ മഹാത്മ്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നിയോഗിച്ചു. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ 9 വിധത്തിലും നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ് എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ കൂടെ ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ രൂപം കാണാൻ കണ്ണുകൾ, ഭക്തന്മാരെ മാന്യമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ ശരീരം, അന്യരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഉണ്ണുകയും വേണ്ടിവരും. ഇത്തരത്തിൽ ശരീരസ്പർശനം സ്പർശിപ്പിക്കാമല്ല. അംബരീഷൻ ശുദ്ധഭക്തിയുള്ളവർ മാത്രം സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ള സ്പർശം അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ അർപ്പിച്ച നിവേദ്യം രുചിക്കാനുള്ള നാവ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സകലവിധമായ ഭക്തി സേവന രീതിയും അദ്ദേഹം പ്രാവർത്തികമാക്കി. മഹാരാജാവായതുകൊണ്ട് പണത്തിന് ദാരിദ്ര്യമില്ല. അതിന് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാം നല്ല ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പാകപ്പെടുത്തി അംബരീഷൻ നിത്യവും നിവേദിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻ നിവേദ്യ ഉച്ചിഷ്ടമാണ്, കൃഷ്ണപ്രസാദമാണ് അദ്ദേഹം കഴിച്ചിരുന്നത്. വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. കണ്ണുകൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി കേൾക്കുന്ന സമ്പർക്കം, പിന്നെ പൈസ, ധനം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, ഇതെല്ലാതും. അത് നാവ്, അത് പ്രസാദം, ഉച്ചിഷ്ടം, ഭഗവാന്റെ ഉച്ചിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രസാദം സ്വീകരിച്ച്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കാരാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും ഭഗവാനെ സന്തോഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത്. വേണ്ടത്ര സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രാജകീയമായ സന്നാഹങ്ങളാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഒരുക്കിയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പറയണ എന്തിനാണ്? നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ധനം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, ഇത് എന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. കാരണം ജീവിതത്തിൽ അത് പകർത്തിയാണ് 50% ഭഗവാന്റെ. കാരണം അത്രയും വലിയ സേവകനായിരുന്നു. ഇത് നമുക്കറിയാം, ധനമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഏതെന്നറിയില്ല, ആ പൊസിഷനിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പൊസിഷനിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് വിരമിച്ച സമയത്ത് അനേകം കുറെ പൈസ കിട്ടി. അതായത് ഒരു വള്ളത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്ന സ്വർണ്ണ നാണയം കിട്ടിയെന്ന് അതിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. അതിന്റെ 50% ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. 25% എന്ത് ചെയ്തത്? അത് ബന്ധുമിത്രാദി. 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ അത് അത്രയും വലിയ ആ പൊസിഷൻ ആയിരുന്നുകൊണ്ടും, കാരണം അത് സെക്രട്ടറി പൊസിഷനിലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ ചേരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും നോളജ് ഉണ്ടായ കാരണം കൊണ്ടാണ് അല്ലെ, ഒരു സ്കോളർ ആയിരുന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? ആ രാജാവ് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയായി കൂടിയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിയമിച്ചത്. അപ്പൊ അതെന്താ പിന്നെ ചെയ്തത്? ആ നോളജ്, തന്റെ അറിവ് എന്ത് ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് രൂപഗോസ്വാമി. അപ്പൊ അതാണ് പ്രത്യേകത. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭക്തനായാലും ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും അംബരീഷ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രാജാവാണ് അല്ലെ, എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ്. അയാൾക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, ഒന്നിനോട് ഒരാവശ്യമില്ല, എല്ലാതും റെഡിമെയ്ഡാണ്. എന്നിട്ടടക്കമായ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്തത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി. അപ്പൊ രാജാവിനെ വെച്ചാണ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു രാജാവിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അതേപോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ അത് പറഞ്ഞു, വേറെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല,
അത് എത്രാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന്? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ്ടല്ലേ? പൈസ ഇല്ലാത്ത ഓർമ്മയുണ്ട് ആരൊക്കെ അത്? ആ കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴും ദരിദ്രന്റെ കഥ ഓർമ്മയുണ്ട്? അത് എന്നും ഇല വിറ്റിട്ട് അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതായിരുന്നു പേര് വിട്ടേ. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് കൊലാദർ ശ്രീധരാണ്. അതെ 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 കൊലാവര ശ്രീധരൻ. പേരൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കൊലാദർ ശ്രീധർ എന്നാണെന്ന് തോന്നണം. കൊലാദർ ശ്രീധർ. അതെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തവനും ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഉള്ളവനും മാത്രമല്ല ഇല്ലാത്തവനും ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇങ്ങനെ അതോട് കാണില്ല, രണ്ടില്ല, മുന്നിലാണ്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ രാജാവിനും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ദരിദ്രനും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് രണ്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹരകൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് കൊലാദര ശ്രീധരനോട്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കാണ്, നിനക്ക് എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഇത് തന്നെ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഒരു ദരിദ്രനാണ് കൂടിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് രാജാവാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അയാൾക്കുണ്ടായ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്ന എന്തിനാണ്? നമുക്കിത് നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അതുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും കൃഷ്ണബോധത്തിലായിരുന്നു. മഹാഭക്തന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ ആശയം. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ഇതിൽ കൂടെ, ഭാഗവതത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്താണ്? ഇവരുടെ കാലടിപ്പാടുകളാണ് നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നത്, മഹാഭക്തന്മാരുടെ, അല്ലെ? അവരൊക്കെ വലിയ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതേ ലെവലിൽ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ജീവിതത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ മാറാം. ഇവിടത്തെ പറഞ്ഞ 9 വിധവും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഒരെണ്ണമെങ്കിലും പ്രാവർത്തികമാക്കാമല്ലോ. അംബരീഷിനെ പോലെ എല്ലാം സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവയിൽ ഓരോന്നൊന്നും ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണത ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മള് അംബരീഷ മഹാരാജനെ പോലെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടില്ലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുക. ശരിക്കും ഇതാണ് ഭക്തി, ഇതിലേക്കാണ് നമ്മളെ യാത്ര. ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, നമ്മ ചിന്തിക്കുന്ന ദൈവരാജോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് വേറൊരു സത്യമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം, ആചാര്യന്മാർക്കും അറിയാം ഇത് അത്ര ഈസി അല്ല. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പതുക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ പതുക്കെ. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്, സ്വല്പം ബെസത്രായതോ മഹത്തഭയ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്ത് വലിയ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക്, വലിയ കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. അതിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ്? നമ്മള് പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയരുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാനും അറിയാം. മനസ്സിലായ? അതിന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മളോട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് അതൊക്കെ. കാരണം അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളെ പതുക്കെയാണ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സർവ്വധർമ്മ പരിത്യാജ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനന് വാണിംഗ് കൊടുത്തു, അത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്, നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ അത് ഒരേ രീതിയിലാണ് അത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് ഈ ചാപ്റ്റർ 14 കഴിഞ്ഞല്ലേ? 15, 16, 4 ചാപ്റ്റർ. 4 ഒരാഴ്ച കൂടി ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. 5 ചാപ്റ്റർ. ഹരീഷ്ണ പ്രഭു മാതാജി ഇട്ട് തന്നിട്ടിട്ട് 25-30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതന്നെ അത് നാളെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നാളെ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡൗട്ട് ഉള്ളത് മാത്രം ചോദിച്ച് പോവാം. അതിൽ നിന്ന് ഒരു 12 ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രേ ഉള്ളൂ.
നമ്മൾ 12 ആൻസർ ചെയ്യണോ പ്രഭു? അതെ, 12 ആൻസർ ചെയ്യാ 10 മാർക്ക്. 12 10 12 12 ആൻസർ ചെയ്യാ. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും 10 മാർക്ക് വരെ മാക്സിമം കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ 2 ഓക്കെ പ്രഭു. ഹരേഷ് കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈസ് ചെയ്താണ് അത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ 14ാമത്തെ? ഇട്ടുണ്ട് പ്രഭു. ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭു, ഹരേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഇത് എഴുതുകയാണോ അതോ പറയാണോ? എഴുതാണ്, ചോദിക്കുക അപ്പൊ എഴുതാ. ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്, ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ചോദിക്കുമ്പോ എഴുതുകയാണോ? ചോദിക്കപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുമിച്ച് ഇതിൽ ഇട്ട് തന്നൂടെ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളാം സമയം എടുത്തിട്ട്. ഈ ചാറ്റിൽ ഇട്ട് തന്നാ മതി. ആദ്യം നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ആദ്യം സമയമൊന്നും വേണ്ട. 10 ക്വസ്റ്റ്യനുള്ളൂ, 12 ക്വസ്റ്റ്യനുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് എന്തെന്നോ എക്സാമ്പിള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആരാണ് എഴുതിയത്? അപ്പൊ നേരത്തെ ഉള്ള എക്സാം അങ്ങനെ ചോദിക്കല്ലായിരുന്നോ? ചോദിക്കല്ല, ചോദിക്കല്ല മീൻസ് പറയും, പിന്നെ അതിന്റെ ഓരോന്നും 1 by 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾ ചെയ്യാ. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പേപ്പറും കിട്ടി, നമ്മുടെ മാർക്കും മനസ്സിലായി, എല്ലാതും ക്ലിയർ ആയി. 1 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. ലെവൽ 2 നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അതന്നെ, ലെവൽ 1 ലെവൽ 2 എല്ലാം അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതന്നെ, അത് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണ പെട്ടെന്ന് കഴിയും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ ചോദിക്കും. ഹരേഷ്, ഇതിന്റെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എടുക്കാം. വൈദിക ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? വൈദിക ജ്ഞാനം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഇതിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മത ചിട്ട, ഇന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഇട്ടുണ്ടോ? വൈദിക ജ്ഞാനം എന്നാൽ ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ അറിയുക അല്ലെ? വൈദികജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ അറിയാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11, 20, 31 ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ സേവനം ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നവർക്ക് ദാർശനിക അഭ്യൂഹങ്ങളും കൃത്രിമമായ ത്യാഗവും ഒരു തരത്തിലും ഗുണം ചെയ്യില്ല. എന്റെ ഭക്തനായി തീരുന്നതോടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം താനെ കൈവന്നുകൊള്ളും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൊരു കാര്യം, ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ ത്യാഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം താനെ വന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ ത്യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഗുണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ അങ്ങനെയും കൂടെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ആ ഗുണം നമുക്ക് വന്നുകൊള്ളും എന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് 11, 20, 32, 33 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം എന്താണ്? ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭവും ദാർശനിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സംസ്കാരം, ത്യാഗം, യോഗ സാധനകൾ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളും എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്, അതായത് സ്നേഹപൂർവം എന്നെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് സ്വയമേ വന്നു ചേരും. അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ അവരുടെ അധീനത്തിലെത്തും. പക്ഷെ അവനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നും വേണ്ട. അത്രയും മതിയോ? അത്ര മതി. ഹരേഷ മാതാജി ഒരു കാര്യം, ഇന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ല, അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടോ മാതാജി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ്? പരിത്യാഗം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തല്ലേ? ആണ് പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്? വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കൃത്രിമ പരിത്യാഗം ശീലിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പതനം സംഭവിച്ച് വീണ്ടും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു പോയ നിർവ്യക്തിവാദികൾ ധാരാളമാണ്. പരിത്യാഗികളെന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഔദ്യോഗികമായി സന്യാസിമാരായുള്ളവർ ഇക്കാലത്തുമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കാതെ കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കാതൊക്കെ നിരാകരിക്കുകയും എന്നുള്ള വ്രതമാണ് പരിത്യാഗം. ഭക്ഷിക്കരുത്. അത്ര മതി. കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കാതെ
ഭക്ഷിക്കുക. സമർപ്പിക്കാത്തതൊക്കെ നിരാകരിക്കുക. അതാണ് പരിത്യാഗം. എന്നുള്ള വ്രതം. അതെന്തായാലും അതെ. അതെ, അത്രയും മതി. എന്താണെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഒരു ആചാര്യൻ എങ്ങനെയാണ് ആകേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് ആചാര്യന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്? ആചാര്യൻ ധനസഞ്ചയം കൊണ്ടോ ആ. അനുയായികളുടെ ആധികൃത്യത്തിലോ ആചാര്യന്മാർ ഒരിക്കലും അഹങ്കരിക്കരുത്. ആ. അതല്ലേ പ്രഭു? അതെ 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 അതെ. ധനസഞ്ചയം, അനുയായികൾ, പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടാവുമല്ല, പിന്നെ ശിഷ്യപരമ തത്വങ്ങൾ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മെയിനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ടായാലും മതി. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കൂടെ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ധനം, ഒന്ന് അനുയായികള്, പിന്നെ എന്താണ് ശിഷ്യപരമ്പരയിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്തത് നവവിധ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയവർക്ക് ഉദാഹരണം. അല്ല, അതിനു മുമ്പില്ലേ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് താനേ വെളിപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഭക്തിയുത കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളയാൾ സ്വാഭാവികമായും പൗത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാൽ ചിന്തയിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ മറ്റൊരു തരത്തിലും പവിത്രീകരണ കർമ്മങ്ങൾ അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ്. അടുത്തത് എന്താ? നവവിധ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയവർക്ക് ഉദാഹരണം. അംബരീഷ മഹാരാജ് പറയണോ? നവഭക്തിയിലൂടെ സേവനത്തിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയവർക്ക് ഉദാഹരണം. എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, 9 പേരില്ലേ? 9 പേരും 9 പേരും പറയണം. ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ പരീക്ഷിത്ത് ഗോസ്വാമിയുടെ ഭഗവത് സ്മരണ പ്രഹ്ലാദനെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ കഴുകി പാദസേവനം കൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി, ക്ഷേത്രാരാധന കൊണ്ട് പിന്നെ പൃഥു മഹാരാജാവ്, പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അക്രൂരൻ, സേവനത്തിലൂടെ ഹനുമാൻ സ്വാമി, പിന്നെ സൗഹൃദത്തിലൂടെ അർജുനൻ, തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബലി മഹാരാജ്. നവവിധ ഭക്തി ഒരുമിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കിയതിന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. നവവിധ ഭക്തി ഏതല്ല? കീർത്തനം, സ്മരണം, അർച്ചനം, പാദസേവനം, പദസേവനം, വന്ദനം, ശ്രവണം, സ്മരണം, സേവനം, ആരാധനം, പ്രാർത്ഥന, ആജ്ഞാപാലനം, ദാസ്യം, സത്യം, ആത്മനിവേദനം, പാദസേവന, ആത്മനിവേദനം, ശ്രവണ കീർത്തന, സ്മരണ, പിന്നെ അർച്ചനം, വന്ദനം, പിന്നെ ദാസ്യം, പിന്നെ സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. 9 തരം ഭക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എന്താണ് ഇനി പറഞ്ഞ കൂടിയുണ്ട്? 13ാമത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ? 13ന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ കഴിഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ 14 ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞ്. അപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ 15 ചോദിച്ചോളൂ. മറ്റേ ഒരു ദിവസം ഞാനൊന്ന് ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തോട്ടെ.